จุดสู้สุดใดเปลี่ยนมาดอกนี้เมื่อตลอดจุกนี้ซาจะทำไมจุมันเอ็มมันดูสมรายเรื่องขนมชนในฮาริยานาบ้านจุกนี้มาดองเตี้ยจุมันยังใส่เรื่องทำไมระบบประเทศอินโดนีเซียได้มีจำนองจึงท้าก็พนขมเอาได้จะใส่เรื่องแบบเพลินทนงานกำบังยืมปีมีนรีสรสานมาเนี้ยได้ซาแต่เตออากุมขมายระบบเกเนเปดเนียงมีนปฏิปูก็ทั่วอันยังบัดบังชีวิตคลายเตอจิขโมยไตหางตามลองบรรลัยเนี่ยพุ่มเชี่ยไปเสเนี่ยหลวก๋วยเตี๋ยวเนเปยุจังดังใส่เรื่องละมัดหนึ่งจำนวนปัญญาติเชียงนะต่อติดตามด้านการสำรายบกยมแต่งอขณีจับประดามใส่เรื่องนำบงรูปเพียวกับบังหายอัมปีสตรีสรสอาดมาเนี้ยกำปงแต่คืนกูสนายระวันนี้กำปงแต่ประกวดไกลาประยุทธ์ได้เรียบตายหนึ่งจันเกเตอให้โดยซาตะเกเมียนเมียทมเชียงก่อนแต่กรอนแต่คืนเนียงกำปงแต่มือเกปีจุงงายก็สรับแต่เมียนกำลังจัดระหูต่อสู้อายประกวดชนะบ่รอได้เมียนเมียทมนกแต่มาดองถือว่าอ้อยเนียงคือปัจเจสบายจัดให้เนี่ยกอมตรอก็สลายโฮเจคลังเนติโนให้บรอมเนี่ยนุเมียนชมูทาซูยาบนตัวมุกก็คืนโปเกกำปงแต่ดาตลอดเตอวินเจมวยคณีให้การได้ชนะการประกวดนุซูยาแต่ตัวบานเรื่องวอนเจศาสตร์ปแปะมวยกบ้าในขนมสมัยนุวิปัจเจทลายน่ะให้มวยเตอโปเกตั้งปีคือปัจเจสลายคณีครั้งน่ะแต่เนเปดาตลอดดอกเตะระบอันนะเนเปยุบเตอหายเนียงก็สลับแต่คืนอปกไม่ได้ระบเนียงกำปงแต่เตอบ่รอมันเนี่ยกุมเรียมทัวบาได้ตามเปิดโปเกคือเจียโกนใจมาจากบ่มนอลได้การเจนปีอปกระบอันนะเลียงละใบพนอลจันให้บ่มนอลเตียงอ่อนนุคือกอดบานพนอลเตะหนึ่งพลังได้สายระบครูซาโปเกตระบานอปกระบเนียงยกแต่พนอลละใบเตียงอ่อทัวอ้อยอันนะคือเปิดเจียขอจัดครั้งหน้าปรูอปกระบเนียงทลบสัญญาท้าชุบเลียงละใบซีซองให้แต่ปีนี้ก็ใบเตอจียกพลังเตะพลังได้สายแต่มวยกดสำหรับชีวิตเพียบครูซาระบโปเกยกแต่พนอขนมละใบซีซองแบบนี้เพลียมนุสูยาก็ได้โจเตอนึ่งประกาศทาเกจิกูดังระบอันน่ะให้ก่อประกวดสัตว์ปเปได้เกบานปีรางวัลการประกวดมุนนุจิตโนดำใบตกเอากาไอโปเกรกดำนาสไลเนเปบันต้อมตืบกรมก้นใจมาจากบ่มนอนนุพร้อมตลอดเตอเพียเว้นบนต่อมดเพียก่อการหมกเพียระบโลกมหาเศรษฐีขนมดำบอลนุก็เชี่ยมาจากบ่มนอนปุกระบอันน่ะได้เคยอันน่ะหนึ่งครูซาระบเนียงกำปงแต่หมกตีนุดำใบจูบจิมวยหนึ่งลูกเศรษฐีตามการนัดระบกอดได้เชี่ยมาจากบ่มนอนดำใบสำรอบสำรวจบานแคล่เป็นหมกดอลลูกเศรษฐีก็ตัวครูซาระบเนียงอย่างเระเตะให้กับดอก็ได้สังคมมวยถ่าเรื่องบ่มนอนเตียงอ้อตบัดแต่วิมินจุ่มนวลจราแต่กอดก็อาจลึกแรงอ่อยครูซาระบเนียงเพราะดังถ่ายครูซาระบเนียงไกรกรอครั้งน่ะมันอาจอดได้สลายหนึ่งเตะสนะเนนุเต้กอดอาจช่วยปุเกขนมกามันยกเอาไว้ได้จมเปะเตียงอ้อนุเต้แต่อันนั้นก็เตยแต่ช่วยกอดเว้นได้เพราะกอดมีนประปนแต่มันต้นมีนเกานุเต้ให้กอดจ้องเอาอันนั้นรีบการจิมวยหนึ่งกอดดำใบบ่งการโกนกรอนแต่สลับลือสำนานี้หายอันนั้นคือปัจเจปีบะนั่งตัวยกครั้งหน้าหายก็พรุตเนียงมีมนุษย์เดินเนียงสลายรู้เตอให้ก็จิกูดังหนึ่งคณีได้แต่อย่างนั้นกละเทศนี้เนียงก็บังคอมจัดยุลโปรรีบการจิมวยหนึ่งบรอเสถียจมนานุแต่บรรทบมกรูปเพียวก็บังหันคืนอันนั้นกำปงแต่บังคอมจัดรีบการจิมวยหนึ่งเสถียจมนานุหายประปนดาวระบเสถียจมนานุก็ลุยมือปีขังกราวบังหันตึกมกหะโดยเชี่ยเหมือนเป็นจัดนุเต้แต่ก็เหมือนเฮียนนิยัยหาหมดหามไปได้หายขนมยุบเรียบมังกรกานุก็เคยกูดังระบอันนะคือสัวยาบ้านพักราสระวังอย่างครั้งให้ก็โจลมกรกเรื่องขนมกรรมวิธีนุโปรแต่เก๋เขาจัดครั้งหน้าให้อันนะเนียงก็บารอมปีสัวยาครั้งหน้าได้คล้ายโกนใจเสถียจมนานุใจหมกถือบาปเก๋ให้เสถียจมนานุก็ปราไอโกนใจระบก็จับเก๋ยกตัวจ้องให้ก็จับประดามวิถือบาปเก๋อย่างครั้งถือไออันนะยุบอันนัดกูดังระบเนียงให้ก็ในใจแต่การเสถียจมนานุแท้เอาแต่พร้อมดอแรงกูดังระบเนียงหนึ่งด่าจัดพร้อมเรียบกาพร้อมทั่วไว้กรุบยางตามได้ลูกเสถียนุจังบ้านมันประกายเอาไว้จังอ้อแต่เตยแต่ดอโดจิมวยหนึ่งกาดอแรงกูดังระบเนียงนึ่งกลมทั่วบาปกอดบนต่อเตี้ยหอยเสถียนุก็ยุลพร้อมดอแรงสูยาตามสำนาระบเนียงบนต่อมกลูกเสถียจมนานุก็จับเนียงยกตะขนงบรรทุกดำใบซอมดำเนยในยุบเรียบกานุตามมาดองบรรทอปิบซอมดำเนยรุยร้อนเสถียจมนานุก็บ้านเตยบรรทุกประปนดาวระบกอดนึ่งในใจถากอดมันแมนกับบอดประปนนุเต้แต่โอนมันอาจมีนโกนบ้านโดยนี้บงกรอนแต่จองยกเนียงดำใบบังการโกนสนองตระกูลระบบ่องตายปนนอดโอนกลมบารามก็ปันตายทั้งไงบรรทอประปนดาวระบเสถียจมนานุฮะมันมีนบ่มนองละอนุเต้ก็สลับตายบัญชีเอาเนี่ยบ่มราแต่ยกกระสัดสะระบอันนะได้มีนสะระบเนียงจอบในกระสัดสะนุยกหมกเอากอดอย่างจำไล่
ហើយចំណែកអាណាក៏ទើបតែភ្ញាក់ពីគេងក៏ស្រាប់តែចាប់អារម្មណ៍ថាពោះរបស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមធំឡើងយ៉ាងលឿនពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់តែនៅពេលដែលនាងក្រោកបើកភួយមើលឲ្យច្បាស់ទៅក៏ស្រាប់តែមិនមែនជាពោះរបស់នាងធំឡើងនោះទេបែរទៅជាសត្វពស់កំពុងតែនៅជុំវិញគ្រែរបស់នាងក៏ដូចជានៅលើគ្រែកំពុងតែកម្រើកវាពេញនឹងយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាចក៏រត់ចេញពីបន្ទប់នោះទៅមិនដឹងថាវាជាទង្វើរបស់អ្នកណាធ្វើដាក់នាងបែបនេះបន្តមករូបភាពក៏កាន់មកឃើញក្នុងថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលលោកសេដ្ឋីនិងអ្នកភូមិកំពុងតែដង្ហែពិធីអបអរការប្រមូលផលនៅក្នុងភូមិនិងធ្វើពិធីសែនព្រេនដើម្បីឲ្យទិន្នផលនៅក្នុងភូមិនេះកាន់តែល្អពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយលោកសេដ្ឋីចំណាស់នោះក៏ប្រកាសអំពីការមានផ្ទៃពោះរបស់អាណាទៅកាន់អ្នកភូមិដូចគ្នាហើយមើលទៅទឹកមុខរបស់ប្រពន្ធដើមហាក់កាន់តែគ្រឺថ្មិញនិងខឹងខ្លាំងណាស់ដែលប្តីរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមលើកប្រពន្ធក្រោយជាងគាត់ជាពិសេសគឺការមានកូនឲ្យគាត់នោះស្របពេលនោះក៏ឃើញសួយាគូស្នេហ៍ចាស់របស់អាណាក៏បានឈរនៅក្បែរនោះពីចម្ងាយនិងស្ដាប់ដឹងថានាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងលោកសេដ្ឋីនោះហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាគឺពិតជាពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់បន្តមករូបភាពក៏កាត់មកពេលយប់ក៏ឃើញប្រពន្ធដើមក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់គ្រូមុនអាគមមួយនិងនិយាយថាអាគមពោះរបស់លោកមិនអាចធ្វើអីនាងបាននោះទេឥឡូវនេះនាងកំពុងតែមានទម្ងន់ជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំហើយឯណាពាក្យដែលលោកគ្រូមុនអាគមឯងអួតថាជាគ្រូមុនអាគមខ្លាំងក្លាប្រចាំភូមិនេះនោះរួចបរោះគ្រូមុនអាគមនោះក៏សួរទៅកាន់គាត់វិញថាចុះនាងចង់បានអ្វីឲ្យប្រកាសចំពោះនារីម្នាក់នោះរួចគាត់ក៏និយាយថាគឺចង់ឲ្យនាងបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងតែមិនមែនបាត់បង់ជីវិតធម្មតានោះទេគឺមុននឹងបាត់បង់ជីវិតគឺត្រូវធ្វើឲ្យនាងពិបាកវេទនាយ៉ាងខ្លាំងទើបគាត់សុខចិត្តបន្តមករូបភាពក៏កាន់មកអាណានៅផ្ទះក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាកំពុងតែឆ្លាក់អ្វីម្យ៉ាងយ៉ាងចម្លែកខ្លាំងណាស់ក៏ព្យាយាមទាញអ្វីដែលឆ្លាក់នៅក្នុងមាត់នាងនោះចេញមកខាងក្រៅក៏បែរទៅជាឃើញថាវាគឺជាសក់យ៉ាងវែងអន្លាយទៅវិញហើយនាងគឺពិតជាចម្លែកចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីក៏សុកបែរទៅជាមានសក់មួយដុំចេញពីក្នុងមាត់របស់នាងទៅវិញវាគ្មានហេតុផលដែលសមស្របសោះបន្ទាប់មកព្រឹកស្អែកនាងក៏ទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់មួយចំនួនជាមួយនឹងអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងដែលលោកសេដ្ឋីចំណាស់នោះចាត់ឲ្យដើរតាមនាងបម្រើនាងតែក្នុងពេលនោះនាងក៏ស្រាប់តែមើលឃើញសួយាគូស្នេហ៍ចាស់របស់នាងកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងផ្សារនោះធ្វើឲ្យនាងក៏នឹករលឹកទៅដល់គេខ្លាំងណាស់ក៏ព្យាយាមដើរចូលទៅមើលឲ្យចិត្តធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរក៏មានឱកាសសម្លឹងឃើញគ្នាទៅវិញទៅមករួចក៏ចាប់ផ្ដើមរកកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីនិយាយគ្នាបន្តិចតែមើលទៅសួយាគេហាក់ដូចជាខឹងនឹងអាណាខ្លាំងណាស់មិនចង់និយាយរកនាងនោះទេហើយនាងក៏សួរថាម្ដេចក៏បងខឹងនឹងអូនហើយគេក៏តបថាគេមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដែលឃើញមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់បែរទៅជាមានកូនជាមួយនឹងបរិសុទ្ធដតីទៅវិញហើយនាងក៏ថានាងធ្វើបែបនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីគ្រួសាររបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែនាងក៏នៅតែស្រឡាញ់សួយាដូចគ្នាមិនដែលបំភ្លេចគាត់នោះទេរួចក៏ចង់ឲ្យសួយាជួយនាងរឿងមួយនាងមានអារម្មណ៍ថានាងហាក់ដូចជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលកំពុងរស់នៅក្នុងផ្ទះលោកសេដ្ឋីចំណាស់នោះព្រោះតែបានកើតរឿងចម្លែកជាច្រើនដងមកហើយនាងគិតថាប្រហែលជាមានមនុស្សគិតអាក្រក់បានធ្វើអាគមដាក់នាងជាជាពុំខានតែពេលនិយាយមិនទាន់អស់សេចក្តីផងអ្នកបម្រើរបស់នាងក៏បានដើរមករកឃើញនាងនៅខាងក្រោយនោះហើយនាងក៏ប្រញាប់ដើរចេញទៅវិញជាមួយនឹងអ្នកបម្រើរបស់នាងទៅរយៈពេលកន្លងមកទៀតក៏ឃើញពោះរបស់អាណាក៏ចាប់ផ្ដើមកាន់តែធំឡើងហើយប្រពន្ធដើមរបស់សេដ្ឋីចំណាស់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមអន្ទះសារក៏ទៅរកគ្រូមុនអាគមនោះបន្តទៀតហើយនឹងសួរថាម្ដេចក៏ដល់ពេលនេះហើយនាងក៏នៅតែមិនទាន់មានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតនាងចិត្តដល់ពេលឆ្លងទន្លេហើយបើនាងអាចឆ្លងទន្លេបានខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាស្ត្រីចំណាស់ដែលប្តីរបស់ខ្ញុំលែងខ្វាយខ្វល់នឹកនាជាជាពុំខានរួចគ្រូមុនអាគមនោះក៏ថាអ្នកស្រីត្រូវផ្ដល់ដង្វាយឲ្យខ្ញុំបន្ថែមទៀតទើបខ្ញុំសម្រេចបំណងឲ្យអ្នកស្រីហើយគាត់ក៏សួរថាលោកចង់បានអីទៀតលុយកាក់មាសប្រាក់ខ្ញុំឲ្យលោកច្រើនលើសលុបពេកហើយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតឬភ្លាមនោះលោកគ្រូមុនអាគមនោះក៏ថាមិនមែនជាលុយនោះទេតែគឺជាខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកស្រីដំបូងគាត់គិតថាមិនចង់យល់ព្រមនោះទេតែដោយសារតែចង់សម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនគាត់ក៏យល់ព្រមជាមួយនឹងគ្រូមុនអាគមនោះតែម្ដងទៅចំណែកអាណាកំពុងដើរនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះក៏ស្រាប់តែបែកទឹកភ្លុះតែម្ដងហើយអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងក៏នាំនាងទៅក្នុងបន្ទប់និងហៅយាយម៉បឲ្យមកជួយបង្កើតកូនឲ្យនាងតែយាយម៉បក៏ថាមើលទៅសភាពរបស់អាណាមិនទាន់ត្រូវដល់ពេលឆ្លងទន្លេនោះទេម្ដេចក៏បែកទឹកភ្លុះបែបនេះហើយលោកសេដ្ឋីនិងប្រពន្ធដើមរបស់គាត់ក៏កំពុងតែរងចាំនៅខាងក្រៅតែយើងក៏ឃើញថាគ្រូមុនអាគមនោះក៏កំពុងតែធ្វើមុនអាគមខ្មៅទៅលើអាណានៅពេលដែលនាងកំពុងតែសម្រាលកូននោះហើយក៏ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមកើតរឿងចម្លែកដែលកូនរបស់អាណាមិនកើតចេញតាមធម្មជាតិនោះទេក៏បែរទៅជាចេញពីខាង
ខ្នងរបស់នាងទៅវិញទំលុះចេញមកតែម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាឃើញហើយក៏ពិតជាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយអាណាក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលនោះទៅតែកូនរបស់នាងក៏នៅតែមានជីវិតនិងមានសុខភាពល្អនោះទេហើយប្រពន្ធដើមរបស់លោកសេដ្ឋីចំណាស់នោះក៏បានមើលថែទាំទារកនោះដើម្បីចង់ឲ្យប្តីកុំសង្ស័យស៊ើបអង្កេតរឿងនេះវែងឆ្ងាយបន្តទៀតព្រោះគាត់ក៏ដឹងចិត្តប្តីរបស់គាត់ដែរថាគាត់ចង់បានតែកូនតែប៉ុណ្ណោះពេលបន្ទាប់អ្នកបម្រើស្រីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាណាក៏កំពុងតែចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានសួរយ៉ាស្ទាក់ផ្លូវនៅខាងមុខផ្ទះនោះសួរនាំអំពីសុខទុក្ខរបស់អាណានៅពេលនេះថានាងយ៉ាងម៉េចហើយនាងដែលជាអ្នកបម្រើនោះមានឈ្មោះថាអាទីហើយសួរយ៉ាក៏បានផ្ញើរបស់មួយចំនួនថាទុកឲ្យអាណាផងតែពេលនោះអាទីក៏ធ្វើទឹកមុខហាក់ដូចជាចម្លែកហើយសួរយ៉ាក៏សួរនាងថាតើនាងកំពុងតែកើតអីមានអ្វីចង់និយាយមែនទេដូចនាងក៏ប្រាប់ការពិតថាតាមពិតអាណានាងបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយពេលដែលនាងសម្រាលកូនគឺកើតចេញតាមខ្នងរបស់នាងទើបធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ជីវិតគ្រាន់តែឮបែបនេះភ្លាមសួរយ៉ាគឺពិតជាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេមិនដេចក៏មានរឿងបែបនេះចំពោះអាណាទៅវិញហើយវាអាចកើតឡើងទៅរួចបានយ៉ាងម៉េចហើយអាទីគិតថាវាហាក់ដូចជាអំពើមុនអាគមខ្មៅអញ្ចឹងបើតាមនាងស្មានហើយសួរយ៉ាគឺពិតជាចង់ដឹងណាស់ថានរណាហ៊ានធ្វើទង្វើដ៏អាក្រក់បែបនេះដាក់អាណាពេលយប់ឡើងសួរយ៉ាក៏ទៅកន្លែងដែលគ្រួសារនោះបញ្ចុះសពរបស់អាណានៅពេលដែលគេទៅដល់គឺពិតជាឃើញភ្នោរបស់អាណាពិតមែននៅទីនោះតែពេលនោះគេពិតជាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់រួចក៏ចាប់ផ្ដើមបែកគំនិតមិនដឹងថាគេគិតអីក៏យំសោករហូតសម្រេចចិត្តគាស់ភ្នោរបស់អាណារហូតយកសាកសពរបស់នាងចេញមកខាងក្រៅបានសម្រេចពេលដែលឃើញសាកសពរបស់នាងរួចគេក៏ចាប់ផ្ដើមសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ប្រែសាកសពនោះមើលខ្នងរបស់នាងគឺពិតជាមានធ្លុះពិតប្រាកដមែនធ្វើឲ្យគេឃើញហើយគឺពិតជាអាណិតនាងខ្លាំងណាស់ក៏យំអោបសាកសពរបស់នាងតែម្ដងបន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែឃើញគេព្យាយាមលើកសាកសពរបស់នាងចេញពីទីនោះចូលទៅក្នុងព្រៃកាន់តែជ្រៅទៅហើយមេឃក៏ធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងផងដែរតែភ្លាមនោះស៊ូយ៉ាក៏ស្រាប់តែនិយាយថាខ្ញុំដឹងថាពួកឯងកំពុងតែតាមខ្ញុំឆាប់បង្ហាញខ្លួនមកពេលនោះក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងចម្លែកតបជាមួយនឹងគេថាតើអ្វីទៅដែលឯងកំពុងតែលើកយកមកនេះហើយគេក៏ប្រាប់ថានាងជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហើយសំឡេងនោះក៏សួរបន្តថាតើមានរឿងអ្វីចំពោះនាងរួចគេក៏តបថានាងបានបាត់បង់ជីវិតហើយព្រោះតែអំពើមុនអាគមខ្មៅរបស់នរណាម្នាក់ធ្វើដាក់នាងហើយគេក៏បន្តសួរថាតើឯងជានរណាម្ដេចក៏មិនបង្ហាញខ្លួនបែបនេះរួចសំឡេងនោះក៏និយាយថាខ្ញុំគឺជាវិញ្ញាណខ្មោចព្រៃតើឯងចង់ឲ្យនាងមានជីវិតម្ដងទៀតទេតែគេក៏ថាកុំមកកុហកមិនអាចមនុស្សបាត់បង់ជីវិតទៅហើយអាចត្រឡប់មកមានជីវិតវិញនោះទេរួចសំឡេងនោះក៏ថាគេអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងបានទៅតាមបំណងរបស់ឯងរួចសួរយ៉ាក៏យល់ព្រមចង់ឲ្យនាងមានជីវិតត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតរួចបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែឃើញសាកសពរបស់អាណាក៏ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមងើបត្រឡប់មកវិញក្នុងសភាពយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់រួចក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់គេហាក់ដូចជានាងកំពុងតែមានជីវិតឡើងវិញធម្មតាអញ្ចឹងតែអ្វីដែលចម្លែកខ្នងរបស់នាងក៏នៅតែធ្លុះដកដែរទើបគេនិយាយបន្លប់នាងកុំឲ្យនាងយកដៃទៅស្ទាបខ្នងរបស់នាងតែភ្លាមនោះនាងក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងទារកយំហើយនាងក៏ថាសំឡេងនោះគឺជាកូនរបស់នាងហើយភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែបាត់នាងចេញពីទីនោះមួយរំពេចតែម្ដងហើយក៏ស្រាប់តែឃើញនាងកំពុងតែឈរសម្លឹងមើលទារកមួយនៅខាងក្រៅផ្ទះដោយសេចក្តីសោកសៅដែលឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែមើលថែទាំទារកម្នាក់ប្រហែលជាកូនរបស់គាត់បន្ទាប់មករូបភាពក៏បន្តឃើញអ្នកលក់គុយទាវពេលយប់កំពុងតែរុញរទេះលក់កណ្ដាលយប់តែម្ដងក៏ស្រាប់តែបានមើលឃើញអាណាកំពុងតែឈរសម្លឹងទៅកាន់ទារកនៅក្នុងផ្ទះនោះតែក៏ស្រាប់តែឃើញនាងនៅក្នុងសភាពខ្នងរបស់នាងធ្លុះពីមុខទៅក្រោយឃើញហើយគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាមិនមែនជាមនុស្សនោះទេគ្រាន់តែឃើញបែបនេះអ្នកលក់គុយទាវពេលយប់ក៏ប្រញាប់រុញរទេះរត់ចេញពីទីនោះតែម្ដងតែពេលនោះនាងក៏ងាកមើលឃើញក៏ស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួននៅនឹងមុខរទេះរបស់ពូលក់គុយទាវពេលយប់នោះប្រាប់ឲ្យគាត់ឈប់ថានាងឃ្លានណាស់ចង់ញ៉ាំគុយទាវចំណែកពូលក់គុយទាវភ័យឡើងញ័រខ្លួនទៅហើយតែក៏ឆ្លើយជាមួយនាងថាគាត់ជាមនុស្សពិការមើលអីមិនឃើញនោះទេបើនាងចង់ញ៉ាំអីយកញ៉ាំខ្លួនឯងចុះតែនាងក៏ថាដាក់គុយទាវប្រហិត10ចានឲ្យនាងមកហើយរូបភាពក៏បន្តឃើញពូលក់គុយទាវក៏ព្យាយាមរៀបចំគុយទាវប្រហិត10ចានឲ្យនាងនិងសម្ដែងធ្វើជាមនុស្សពិការភ្នែកបន្តទៀតតែគ្រាន់តែគាត់ដើរចេញបន្តិចនាងក៏និយាយថាថែម10ចានទៀតមកហើយពេលដែលគាត់ងាកមើលឲ្យច្បាស់ទៅក៏ស្រាប់តែឃើញថានាងបានញ៉ាំគុយទាវ10ចាននោះមិនដល់1វិនាទីផងអស់ទៅហើយគាត់ក៏បើកឆ្នាំងស៊ុបបំរុងនឹងដួសឲ្យនាងបន្តទៀតក៏ស្រាប់តែឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំងស៊ុបរបស់គាត់នោះបែរទៅជាប្រហិតរបស់គាត់ប្រែទៅជាភ្នែកយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញធ្វើឲ្យគាត់ក៏កាន់តែភ័យខ្លាចពេលនោះនាងក៏សួរពូលក់គុយទាវពេលយប់នោះថាតើពូមានស្គាល់ខ្ញុំទេតើមានរឿងអ្វី
កើតឡើងចំពោះខ្ញុំតែគាត់ក៏ថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សរស់នៅក្នុងភូមិនេះនោះទេព្រាហ្មណ៍នោះក៏ស្រាប់តែមានបរិសុទ្ធ2នាក់កំពុងតែបើកម៉ូតូកាត់ផ្លូវនោះគ្រាន់តែឃើញនាងហើយសម្គាល់ឃើញថាគឺជាអាណាដែលជាខ្មោចទើបតែបាត់បង់ជីវិតនោះគ្រាន់តែឃើញនាងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចរួចក៏រាចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវតែម្ដងហើយពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នារត់ចាកចេញពីទីនោះទាំងភាពភ័យខ្លាចទាំងអស់គ្នាក្រោយពីជួបហេតុការណ៍មួយនោះអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាតវ៉ាទៅកាន់សង្ឃទេសសុខឲ្យជួយមើលការដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះព្រោះពួកគាត់ពិតជាបានជួបខ្មោចលងនៅក្នុងភូមិពិតប្រាកដមែនតែសន្តិសុខមិនមែនជាគ្រូខ្មោចឯណាឲ្យគាត់ទៅដោះស្រាយបែបណាទៅវិញបន្ទាប់មកអាណាក៏បានទៅរកសួរយ៉ារហូតតតែឃើញហើយក៏សួរថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនៅក្នុងភូមិនេះជួបនាងហៅនាងថាខ្មោចតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះនាងរួចគេក៏ឆ្លើយថាមានគេធ្វើអំពើមន្តអាគមខ្មៅដាក់នាងធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ជីវិតនៅពេលសម្រាលកូនហើយគេក៏យកនាងទៅក្នុងព្រៃក៏បានជួបជាមួយនឹងខ្មោចព្រៃក៏ប្រាថ្នាបួងសួងសូមឲ្យជីវិតរបស់នាងរស់ឡើងមកវិញគេធ្វើបែបនេះដោយសារតែគេស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ហើយក៏មិនខ្វល់ពីអ្វីនោះទេថានាងជាមនុស្សឬក៏ជាខ្មោចរួចនាងក៏ថានាងមិនអាចទុកកូនរបស់នាងចោលនៅផ្ទះនោះទេជាពិសេសទុកឲ្យមនុស្សកំណាចដូចជាអ្នកស្រីប្រពន្ធដើមរបស់លោកសេដ្ឋីនោះបងត្រូវតែជួយខ្ញុំក្នុងរឿងនេះបន្ទាប់មកសូយ៉ាក៏ទៅជួបអាទីនៅឯផ្សារនៅពេលព្រឹកស្អែកប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលអាណាមានជីវិតឡើងវិញតែដំបូងនាងមិនចង់ជឿនោះទេហើយនាងក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងគេក៏ស្រាប់តែឃើញអាណាកំពុងតែនៅលើដើមឈើឃើញហើយនាងគឺពិតជាផិតភ័យខ្លាំងណាស់ហើយក៏ឃើញអាណាក៏ចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ខ្លួនចុះមករកនាងធ្វើឲ្យនាងក៏កាន់តែភ័យស្រែកពេញព្រៃតែម្ដងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រួលអារម្មណ៍អាទីប្រាប់ថានាងមិនធ្វើអីគេនោះទេហើយអាទីដោយសារតែមានចិត្តគោរពស្រឡាញ់អាណាក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅកាន់នាងថាកូនរបស់អាណាមិនគួររស់នៅជាមួយនឹងអ្នកស្រីប្រពន្ធដើមនោះទេព្រោះតែគាត់តែងតែមានបំណងធ្វើបាបទារកនោះហើយមានគ្រូមន្តអាគមដ៏ខ្លាំងពូកែមួយនៅពីក្រោយខ្នងគាត់ទើបគាត់អាចធ្វើរឿងរ៉ាវឲ្យនាងបាត់បង់ជីវិតបានបន្ទាប់មកយប់ឡើងពួកគេក៏សម្រុកចូលផ្ទះរបស់គ្រូមន្តអាគមនោះព្រោះពួកគេដឹងថាបើឲ្យអាណាចូលទៅតតាំងជាមួយនឹងគ្រូមន្តអាគមនោះប្រកាសជាមិនឈ្នះនោះទេតតែពួកគេជាមនុស្សធម្មតាក៏ចូលទៅបំផ្លាញពិធីនិងទាញខ្សែកអាគមចេញពីករបស់គ្រូមន្តអាគមនោះក៏ធ្វើឲ្យគ្រូមន្តអាគមនោះលែងមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យអាណាមានឱកាសចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បានហើយក៏ចូលទៅបញ្ចប់ជីវិតគ្រូមន្តអាគមនោះឲ្យបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងសាហាវខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកវិញ្ញាណរបស់នាងក៏កាន់តែកើតកំហឹងកាន់តែខ្លាំងចំពោះគ្រួសារលោកសេដ្ឋីនោះដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងធ្លាក់មកដល់ចំណុចនេះคล้ายទៅជាខ្មោចមិនមែនខ្មោចមនុស្សមិនមែនមនុស្សហើយក៏បន្តទៅបញ្ចប់ជីវិតគ្រួសាររបស់លោកសេដ្ឋីនោះនៅក្នុងយប់នោះឲ្យបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដោយគ្មានប្រណីនោះទេហើយសួរយ៉ាឃើញសភាពសាហាវរបស់នាងក៏កាន់តែខ្លាំងទៅឡើងបែបនេះក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាគេមិនគួរធ្វើបែបនេះនោះទេបើសិនជាអាណានាងប្រកាសជាមិនធ្វើបែបនេះបាននោះទេក៏សម្រេចយកដៃគោលអាគមយកទៅដំបំបែកវិញ្ញាណខ្មោចព្រៃនោះក៏អាចដកបំណងរបស់គេមិនឲ្យអាណាមានជីវិតបែបនេះបន្តទៀតនោះទេដែលយកដៃគោលនោះកំទេចវិញ្ញាណបិសាចដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងដែលត្រូវបានបិសាចនោះចូលខ្លួនរួចក៏ឃើញនាងក៏ដួលបាត់បង់ជីវិតលែងคล้ายទៅជាមនុស្សពាក់កណ្ដាលខ្មោចពាក់កណ្ដាលបន្តទៀតហើយអាណានាងមិនខឹងចំពោះសួរយ៉ានោះទេមានតែអរគុណដែលគេតែងតែនៅក្បែរនាងជួយនាងរហូតមកហើយគាត់ថាសួរយ៉ាធ្វើបែបនេះត្រឹមត្រូវបំផុតហើយនឹងផ្ដាំផ្ញើឲ្យគេជួយមើលថែកូនស្រីរបស់នាងផងចាប់ពីពេលនេះទៅព្រោះនាងលែងអាចនៅក្នុងโลกនេះមើលថែកូនស្រីហើយពួកគេក៏នឹកទៅដល់អនុស្សាវរីយ៍របស់ពួកគេកាលពីពេលកន្លងមកយ៉ាងមានក្តីសុខក្រោយមកសួរយ៉ាក៏យកសាកសពរបស់នាងទៅបញ្ចុះឡើងវិញរួចរាល់តែខ្មោចព្រៃនោះក៏នៅតែមកនិយាយលួងគេដោយការពីមុនអញ្ចឹងដោយប្រាប់ថាតើចង់ឲ្យនាងរស់ឡើងវិញឬក៏អត់តែគេក៏ថាខ្ញុំមិនចាញ់បោកឯងបន្តទៀតនោះទេតាមពិតឯងមិនមែនជួបជីវិតនាងឲ្យរស់ឡើងវិញនោះទេគឺតាមពិតគ្រាន់តែចង់ប្រើប្រាស់វិធីនេះដើម្បីឲ្យនាងទៅយកជីវិតមនុស្សដើម្បីបង្កើនធម៌ពលអាក្រក់របស់ឯងសម្រេចបំណងអ្វីមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយគេក៏សម្រេចចិត្តមិនធ្វើបែបនេះនោះទេរួចក៏បន្តចិញ្ចឹមកូនរបស់អាណារហូតដល់ធំដោយសេចក្តីសុខហើយក៏តែងតែនាំនាងមកលេងនៅភ្នូររបស់អាណាជាប្រចាំនិងប្រាប់ថាម្ដាយរបស់នាងអាណាគឺជាម្ដាយដែលល្អបំផុតរបស់នាងហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានសាច់រឿងសម្រាប់មួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយសូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា admin ស្រឡាញ់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា